Bismillahirrahmanirrahim. Paranja tuuralı bir söz aytıp keteyин. Sakal jana paranjaga байланыштуу депутат айым журналист чакырыптыр. Ал сүйлөп атат, sakal тууралуу Куранда эч бир жерде жок деп. Албетте Куран Каримде билбегендер sakal тууралуу Куранда жок дегенди өтө көп айтып атышат. Бул хата сөз. Куран Каримде Аллах Тааланын аятында sakal тууралуу келген аят бар. Ушул аятты окуп туруп айтып берейин иншалла. Тоха сүрөсү 94 ayet. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati ve la bi ra'si. Sadaqallahul azim. Bi lihyati, lihya degen Arapça sakal deydi. Bi lihyati, anlık sakal degen söz Kur'an'da kelip atat. Ayattın aynısı Harun peygamber Musa peygamber'e aytıp atat. O apamnın oğlu, la ta'khudh bi lihyati. Menin sakalımdan alvagın, jana baş çaçımdan alvagın deydi. Musa peygamber açуулуу болгон, açуу kelip Harun peygamberga kelip turup şu sakalından ушундай кармаганда, men sakalımdan antip karmap tartpagın, sakalımdan alvagın dep ayткан жери окуяда ушул келип атат. Бул аятта пайгамбарлардын сакалы узун болгон, кармаганга ылайыктуу болгон экенине далалат бар. Эркектин сакалы ушундай узун болуш керек деген нерсеге далалат кылып атат ушул аят. Аятта сакалыңар узун болсун деген буйрук жок албетте. Бирок сакал узун экени тууралуу далалат, ишарат бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде, бир канча сахih хадистерде сакалыңарды узун кылып койгула, сакалыңарды албагыла деген маанилерде сакалга тиешелүү бир канча хадистери бар. Мына ошол хадистерден улам sakaldı koyu bul vacip dep kebir alımlarımız aytsa, kebir alımlarımız sünnet dep aytıp atat. Birok hadiste buyruk türünde. Sakaldı koyuga buyruk türünde Peygamberimizin osiyatı kelgen. Albette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin osiyatı buyruğunu atkarışımız gerek. Kur'an-ı Kerim başka ayatında Fabihudahum muqtadi. Allah Taala şu peygamberlerin barını toğra jolga salgan. Alardan toğra jol hidayatını sizler ergeçkile, alardı ülgü kılgıla degen Allah Taala'nın başka bir ayatda buyruğu kelet. Başka peygamberler tuuralуу aytılgan bolsa dagы ошол peygamberlerin özgöçölүгүnü biz saktoobуз va Allah Taala kayra özü başka ayatda hüküm bergen. Эми paranja masalesinde betti jaboo masalesinde 4 mazhabtın 2 mazhabı Şafii mazhab menen Hanbali mazhabında bu farz dep esептейттер алар. Bizdin mazhabda mustahab dep aytılınat. Mustahab degen Allah Taalaga jakşı көрүнгөн amal degen. Buga dalil oşu Nur surasındagi 31 ayatda kelet. Allah subhanahu wa ta'alanın şu ayatı وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Ayallar suluğluğun zinat koz yerlerin açışmasın deydi. Ayaldın yüzü suluğluğa kirebe kirbeyi. Allah Taala ayatta ayallar suluğlukların zinat kozlukların açışmasın. İlla li bu'ulatihin kuyövlerini atalarına, özlerinin jakın tuğanlarının bir kança türünü aytkan ayatta uzun ayat bul. Oşolarga gana betleri başka yerlerini açsa bolot. Andan başkalarga koz suluğlukların açışmasın deydi. Bira oşo suluğluk kozluk degende iki mazhab yüzlerin ağın suluğlukka kiret, anı jabı farz dep aytışat. Bizdin alımlar illa ma zahara minha. Birok andan açık bolgon jeri gana dep ayatın ulanısında kelgende oşo açık bolgon jerleri kol, betleri açık bolsa bolot degen bul ayattan betti açуу dürüs bolot. Birok jabap жүрүү сооптуураак mustahab Allah Taalaga jagындуураак amal dep Hanafi mazhab uşunu alışat. Oşondoy ele Ahzab surasında 59. ayatında yubadi ya eyyuhan nabiyyu kul li azwajika ve banatika ve nisa'il mu'minina yudnina aleyhinna min jalabibihin. Sadaqallahul azim. O peygamber ayallarına, jana kızlarına, jana imandoların ayallarına aytkan Yudenin aleyhinne min jalabibihin. Alar jawunçıların jawunysın dep Allah Taala hüküm bergen. Şu jawunçıların jawunysın degende alimlarning bir qanchasi
толук üstünden ушундай жабып, көздөрүн ачып коюп беттерине жапсын деп аятты ушинтип түшүндүрсө, биздин Ханафи мазхабыбыздагы алымдарыбыз чоң жолуксы салынып, моюн барлык жогун жапсын, бетинен башка жерине жапсын, жанычыларын ошентип жанынып, беттен башка жерин жапсын деп айтышат. Кандай болгондо дагы аяттарда ошол жабууга жакын маанилер келип атат. Kur'an Kerim'de açıktan açık betiңерди жапкыла деген açık айтылган болбогондуктан биздин Ханафи мазхабыбызда бетти жабуу фарз эмес деген менен, бирок бетти жабуу аялдарга баары бир жакшы өзгөчө амалдардан деп Ханафи алымдар айтат. Биздин мазхабыбыздагы алымдардын негизги милдети dinimizdagi farz, vacip, sünnet, mustahaplarga чейин коргоп, колдош керек. Биздин динибизде сакалды узунлап коюп өстүрүү, ошондой эле бетти аял жапса бул мустахаб амал, Аллага жакшы көрүнгөн амал экени ачык болуп айтылгандан кийин ушул жагын биз колдошубуз керек. Албетте бирөө такыбалык кылып бетин жабып жүрсө, биз ага каршы эмеспиз. Себеби бул динибизде, шариятыбызда бар нерсе, бул нерсе жакшы деп эсептелинген нерселерден. Мына жаңы жыл айында 10 миңден ашык адам жашайт экен, ушунун арасынан бир гана аялды билем мен бетин жабып жүргөн. Аял заты бетин жабып жүргөнү бул эч кандай коркунуч эмес, балким ал такыбалыктын себебинен. Ошолдорго жага жеткендер көп эмес, өтө эле аз. Андан сырткары биздин Ханафи мазхабыбыздагы бүт белгилүү алымдар аялдарды бетиңерди жапкыла деп үгүт кылбайлы. Бетти жабуу көбөйбөйлү мындайча айтканда. Ошол себептен бул нерсени закондоштуруп, буга каршы кылуу динге дагы каршы келет, туура эмес. Анан кээ-бирлер жаш балдар сакал коюп атат деп, сакалга каршы чыккандар ушул жагында айтып атат. Буга жооп айтып кетем мен, жаш балага сакал чыкпайт. Кимге сакал чыккан болсо ал эр жигит, азамат болду. Сакал азамат эр жигиттерге чыгат, ошондой эле кишилерге чыгат. 20 жаш, 30 жаштагылар сакал коюп атат дейт. 30 жаштагы бул жаш бала эмес, 30 жаштагы адам киши болот. 20 жаштан кийин ал эр азамат, бойго жеткен чоң жигит азамат болот. 20 жаштагы жигиттин сакалы менен ак сакалдын сакалы эч качан окшобойт. Кыргыз тилинде тармал сакал дейт. 20 жаштын тегерегиндеги 30 жашка чейинки чыккан сакалдарды тармал сакал. Эркектин көркү сакалда, энетил көркү макалда. Сакал жаш жигиттердин сакалы өзүнө жараша көрк берет. Ошондой эле 30 жаштын тегерегиндеги сакалдар муну кара сакал дейт. Ал эми 30дан жогорусуну бурмал сакал дейт. 40 жаштан жогорку сакалдуулар сакалы көгүш болуп көк сакал дейт. Ал эми 60 жаштан өткөндөрдүн көпчүлүгүнүн сакалы ак сакал болуп, алар ак сакал болот. Ак сакал кайда, тармал сакал кайда, кара сакал кайда, көк сакал кайда. Ар бир жаш куракка ылайыктуу Аллах Таала сакал берген. Ошол сакал ошол эркекке көрк, жүзүнө көрк, сулуулук берет. Шариятыбызда аял затынын чачы кандай көрк, сулуулук берсе аялга, эркектин сакалы ошондой эркектин жүзүнө сулуулук, көрк берет. Ошондуктан пайгамбарлардын баары сакалды сүннөт кылып коюшкан, узун кылып коюшкан. Биздер дагы сакалды мусулман эркектердин көркү, сулуулугу деп сакал коебуз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи.